नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ मे 11 तारिख रविवार आज दिन अनेक गुड़िए गुरुत्वपूर्ण खबर आसी तेणु वीडियो को शेष पर्यंत देखा मोर आपण को अनुरोध तेज आसतु आज दिन 20 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा वीडियो भल लगे आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदे एसह आप केउ जिलूर यह खबर देखुं कमेंट कर जनईदेवे आसला प्रथम खबर सुरक्षित फेरिले ओडिया छात्र छात्री बालेश्वर को फेरी आसी छात्र छात्री जम्मू में पढ़ुवा पिला अभिभावक फेराई आनी सीमार युद्ध भय घारी अभिभावक माने ता पूर्व पिला फेराई आनी जम्मूर संस्कृत विश्वविद्यालय 3 जन छात्री फेरी आसी उत्तराखंड फेरी 15 रु अधिक छात्र छात्री सीमार युद्ध स्थिति लगी रही निज पिला नहीं आसी अभिभावक डेराडून डून स्कूल बेलम स्कूल और मसूरी इंटरनेशनल स्कूल फेरिले ओडिशार छात्र छात्री डेराडून रे स्थिति खराब होई नथिले मध्य अभिभावकों को युद्धर भय घारीतिला सेतिपाई समय विलंब न करी निज पिलांकु ओडिशा नै आसिचंती परवर्ती खबर बंद हला युद्ध विदेश सचिवंक बड़ घोषणा भारत और पाकिस्तान मध्य युद्ध विरति सीमारे आ फुटिबनी गुली सुबिबनी युद्ध विमानर गर्जन कारण किछि दिन हबो भारत और पाकिस्तान मध्य लागितिबा युद्ध उपरे विराम लागिछि एने भारतर विदेश सचिव सांबादिक सम्मेलन रे घोषणा करछंती चलित मास 12 तारिख रे उभय भारत और पाकिस्तान डीजीएम को मध्य बाकी आलोचना है युद्ध विराम प्रथम दिन 3:30 मिनट रे पाकिस्तान डीजीएम अस्त्रविरति भारत को फोन करथिले एही क्रम रे गतकाली संध्या 5टार जलस्थल आकाश सबुपटु गुलीगोला कार्यानुष्ठान बंद रहिबो विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री कहते कि भारत और पाकिस्तान मध्य चलता युद्धर विराम लगे अस्त्रविरति घोषणा हेबा परे वैदेशिक मंत्री एस जयशंकर प्रतिक्रिया रखिथिले से कहते आतंकवाद विरोध में जारी रहिबो लड़ई आतंकवाद को केबे मध्य प्रश्रय दियाजिबो नाही मे 12 तारिख बैठक रे भी आतंकवाद को नहीं कौनसी प्रकार सालिश कराजिबो नाही बोली कहिथिले जयशंकर परवर्ती खबर एटीएम यूपीआई को अर्थ मंत्रालय कड़ा निर्देश सीमारे भारत ठारू कड़ा जवाब पाइबा परे रक्त चाउल चोबाउछि पाकिस्तान मिसाइल आक्रमण को कड़ा जवाब देइथिबारु पाकिस्तान अवस्था शोचनीय होई पड़िछि सबु क्षेत्ररु भारत उपर आक्रमण करिबारे विफल होउथिबारु एबे साइबर अटैक उपाय अपनाइछि पाकिस्तान गोइंदा विभागर सूचना आधार रे लोकमानकु सावधान रहबाकू कुहा जाइछि अर्थ मंत्रालय पक्षरु आरबीआई एनपीसीआई और मुख्य बैंक गुडी साइबर सुरक्षा को तुरंत वृद्धि करिबा पई निर्देश जारी करथिले आसिला बड़ खबर अलज्या पाकिस्तान सीमारे पुणी थरे कला जोरदार गुलीगोला वर्षण भारत और पाकिस्तान मध्य 86 घंटा धरी चलता युद्ध गतकाली 5टार शेष होता हेले यार 4 घंटा पर पाकिस्तान अस्त्रविरति उल्लंघन करिछि बोली जातीय गणमाध्यम चर्चा होउछि पाकिस्तान सीमापटु गुलीगोला वर्षण करुछि पाकिस्तान सेहिपरि बारमुला रे एक संदिग्ध ड्रोन विस्फोरण होइतिबा कुहा जाउछि श्रीनगर रे मध्य सुबिला भयंकर विस्फोरण विभिन्न स्थान रे मध्य विस्फोरण शब्द सुबितिबा सूचना मिलिछि सेहिपरि जम्मू काश्मीर मुख्यमंत्री मध्य एने सोशल मीडिया रे पोस्ट करी सूचना दैछंती सीमारे पुणी थे फायरिंग कला पाकिस्तान अस्त्रविरति होइतिबा सत्वे पुणी थे अस्त्रविरति उल्लंघन करिछि पाकिस्तान परवर्ती खबर ट्रेन चलाचल बाधा प्राप्त युद्ध परिस्थिति पई ट्रेन चलाचल बाधा प्राप्त होइछि हीराकुद एक्सप्रेस आंशिक बाधा प्राप्त अमृतसर जाए गड़िबो नाही हीराकुद एक्सप्रेस विशाखापाटना दिल्ली जाए चलिबो ए ट्रेन एने पूर्वतट रेलवाई तरफरु सूचना आसीछि सेहिपरि पाकिस्तान सीमावर्ती अंचल जम्मू काश्मीर पंजाब सीमारे राति रे कोनोसी ट्रेन चलाचल करिबो नाही अमृतसर भटिंडा फिरोजपुर जम्मू भली स्थान रे राति जाउथिबा ट्रेन सूची रे परिवर्तन होइछि एई सब ट्रेन दिन रे चलाचल करिवो भारत और पाकिस्तान भितर युद्ध परिस्थिति को नजर रखी यात्री को सुरक्षा पई एभली निष्पत्ति नेइथिला रेल मंत्रालय परवर्ती खबर पुणी आरंभ होबा आईपीएल 11 मे अर्थात आज आईपीएल 2025 पुणी थे आरंभ हेबाने निष्पत्ति निया जाई पारे भारत और पाकिस्तान मध्य युद्ध विरति चुक्तिनामा पर निष्पत्ति निया जाइछि शनिवार संध्या 5टार भारत और पाकिस्तान उभय पक्षर गुली वर्षण बंद करा जाइछि एहार किछि समय पर एक गणमाध्यम रिपोर्ट रे दाबी करा जाइछि जे आईपीएल 2025 रो टूर्नामेंट आसंता सप्ताह रे पुनः आरंभ होई पारे भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड गुरुवार 8 मे रे पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स मध्य रे मैच बातिल करथिला एहार कारण थिला भारत और पाकिस्तान मध्य चलिथिबा उत्तेजना बीसीसीआई परदिन शुक्रवार मे 9 रे आईपीएल संपर्क रे एक बड़ निष्पत्ति नेइथिला जेउंतरे कुहा जायथिला जे वर्तमान परिस्थिति को दृष्टि रखी आईपीएल को एक सप्ताह पई स्थगित रखा जाइछि किंतु वर्तमान भारत और पाकिस्तान मध्य शांति स्थापन हेबा सहित आईपीएल शीघ्र पुणी थे आरंभ हेबो बोली आलोचना करा जाउछि परवर्ती खबर पाकिस्तान आतंकवादी लॉन्च पैड को ध्वंस कला बीएसएफ पाकिस्तान सहित युद्ध विरति आरंभ होइछि भारतीय सेना आउ एक बड़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करिछि पाकिस्तान सियालकोट रे थिबा आतंकवादी लॉन्च पैड को बीएसएफ संपूर्ण ध्वंस कर देइछि बीएसएफ ए ऑपरेशन रो एक वीडियो मध्ये जारी करिछि ए वीडियो रे स्पष्ट भाव रे देखा जाउछि जे बीएसएफ रो कार्यानुष्ठान रे पाकिस्तान रे अवस्थित ए लॉन्च पैड गुडी को किपरि ध्वंस पाइछि पाकिस्तान पक्षरु गुली चालना पर बीएसएफ ए कार्यानुष्ठान ग्रहण करथिला बीएसएफ यार कार्यानुष्ठान संपर्क रे एक सोशल मीडिया पोस्ट मध्ये
ସେୟାର କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲ୍ୟାବରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, କୋଟିଏରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଣପୁର ଗାନ୍ଧୀ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲ୍ୟାବରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଛି ଗୁଣପୁର ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ। ଓଜେଇ ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷା ସରିବା ପାଇଁ 20 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଥିଲା। ନିଆଁ ଲାଗିଯିବାରୁ ପରୀକ୍ଷା ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ନିଆଁ ଲାଗିବାର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ଯୋଗୁଁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ। ପାଖାପାଖି 140ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଏଲସିଡି, ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାମଗ୍ରୀ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଜିନିଷର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 1 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ବୋଲି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆମର ସବୁ ସୈନ୍ୟ ଠିକଣା ସୁରକ୍ଷିତ, ପାକିସ୍ତାନର ସବୁ ମିଛର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କଲା ଭାରତୀୟ ସେନା। ଭାରତ ପୁଣି ଥରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ତାର ଔକାତ ଦେଖାଇଛି। ଭାରତୀୟ ସେନା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ପାକିସ୍ତାନର ମୁଖା ଖୋଲି ଦେଇଛି। ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିଟି ମିଛ ପ୍ରଚାରର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହୋଇଛି। ଏହାସହ ପାକିସ୍ତାନର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମକୁ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥିବା ଭାରତୀୟ ସେନା କହିଛି। ସେନାର ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରେ କର୍ଣ୍ଣେଲ କୁରେସି ପାକିସ୍ତାନର ସବୁ ମିଛ ପ୍ରଚାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିଜର ବିଫଳତାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ମିଛ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲା। ଭାରତୀୟ ସେନା ମସଜିଦ ଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛି। କର୍ଣ୍ଣେଲ କୁରେସି କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ଏକ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ଦେଶ ଏବଂ ଆମର ସେନା ସାମ୍ବିଧାନିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଏକ ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁନାହୁଁ। ପାକିସ୍ତାନର ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଏହାର ହତାଶା ଏବଂ କାପୁରୁଷତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭୂକମ୍ପରେ ଥରିଲା ପାକିସ୍ତାନ, ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଜାରି ରହିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଥରି ଉଠିଛି ପାକିସ୍ତାନ ମାଟି। ଶୁକ୍ରବାର ରାତି ପାଖାପାଖି 1:44 ମିନିଟରେ ଭୂକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଏହାର ତୀବ୍ରତା 4.0 ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭାରତ ସହ ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ଥିବା ସମୟରେ ଭୂକମ୍ପର ଝଟକା ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପରେ କୌଣସି ଧନଜୀବନର କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ଏହାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ପାକିସ୍ତାନର ବଲୁଚିସ୍ତାନ ସହର ନିକଟ କେଟାରେ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ ଭାରତ 2ଟି ଡ୍ୟାମ୍ ଖୋଲିବାରୁ ପାକିସ୍ତାନରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଚଳିତ ନ ହେବା ପାଇଁ କହିଲେ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, କେଉଁଠି କାହିଁକି କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡୁଛି ତା ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ସରକାର ସଚେତନମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଲୋକ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସେହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ବଡ଼ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଛୁଟି ବାତିଲ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଚାନ୍ଦିପୁର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଘାଟି ଭଳି ସ୍ଥାନର ସୁରକ୍ଷା ବଢ଼ାଯାଇଛି। ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଭିତରେ ଅଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର, କୋରାପୁଟ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଗୋଳାବାରୁଦ କାରଖାନାରେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଅତୀତରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛି ବୋଲି ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 5 ଜଣ ଟପ୍ ଆତଙ୍କୀ ନିପାତ କରିଥିଲା ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ତାଲିକା। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଚରମ ସୀମାରେ ରହିଛି। ମେ 7ରେ ଭାରତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ 5 ଜଣ ଟପ୍ ଆତଙ୍କୀ ନିପାତ ହୋଇଥିଲେ। ଭାରତର ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ ନିପାତ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ପୁରା ଲିଷ୍ଟ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଭାରତର ଆକ୍ସନରେ ଲସ୍କର ଆତଙ୍କୀ ଅବୁ ଜିନ୍ଦାଲ ଏବଂ ଜୈସି ଆତଙ୍କୀ ହାଫିଜ ମହମ୍ମଦ ଜମିଲ ନିହତ ହୋଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଜୈସି ଆତଙ୍କୀ ମସୁଦ ଅଜରହର ସମ୍ପର୍କୀୟ ମଧ୍ୟ ନିପାତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ହେଲିକପ୍ଟର ସେବା ବନ୍ଦ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ UCADA ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ହେଲିକପ୍ଟର ସେବାକୁ ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ହେଲିକପ୍ଟର ସେବା କେବଳ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ସ୍ଥାନରୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଉତ୍ତରକାଶୀ ଜିଲ୍ଲାର ଭାଗୀରଥୀ ନଦୀ ନିକଟରେ ଏକ ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 5 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ 6 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବାରୁ 2 ଦିନ ପରେ ଏହାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଏବଂ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବିପଦକୁ ଦର୍ଶାଇ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବିକାଶ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଶନିବାର ଦିନ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ହେଲିକପ୍ଟର ସେବାକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମେ 27ରେ କେରଳ ଛୁଇଁବ ମୌସୁମୀ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶୀଘ୍ର ଛୁଇଁପାରେ ମୌସୁମୀ। ଏନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି, ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ 27 ମେରେ କେରଳ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ସାଧାରଣତଃ ମୌସୁମୀ ଜୁନ୍ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେରଳରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ଥର ମୌସୁମୀ ଶୀଘ୍ର କେରଳ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଯଦି ମୌସୁମୀ 27 ମେ ସୁଦ୍ଧା କେରଳରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ତେବେ ଏହା 2009 ପରଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ହେବ। କାରଣ 2009ରେ ମୌସୁମୀ କେରଳରେ 23 ମେରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସାଧାରଣତଃ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ଜୁନ୍ 1ରେ କେରଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଜୁଲାଇ 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ଭାରତରେ ବର୍ଷା ହୋଇଯାଇଥାଏ। 17 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ମୌସୁମୀ ଭାରତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ହଟିଯାଇଥାଏ। ଅକ୍ଟୋବର 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭାରତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଫେରି ଯାଇଥାଏ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲକଡାଉନ ହେବ ବାଡମେର ଜୈସଲମେର। ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ବଢୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ରାଜସ୍ଥାନର ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ବାଡମେର ଏବଂ ଜୈସଲମେରରେ ଲକଡାଉନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ତରଫରୁ ଡ୍ରୋନ୍ ଆଟାକ୍ ଉଦ୍ୟମ ପରେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଜୈସଲମେର ଏବଂ ବାଡମେରରୁ ପାକିସ୍ତାନୀ ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଜିନିଷ ମିଳିଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତିକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରେଡ୍ ଜୋନ୍ରେ ଉଡ଼ିବ ନାହିଁ ଡ୍ରୋନ୍। ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଶନିବାର ଓଡ଼ିଶାର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ଏହି ବଡ଼ ଧରଣର ବୈଠକରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ରାଜ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ବେଆଇନ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ାଣ ନେଇ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପୁଲିସ ଡିଜି ୱାଇବି ଖୁରାନିଆ ଓ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏଡିଜି ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଏହି ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଏବେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଡ୍ୟାମ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଲୋକେସନ ଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏଜେନ୍ସି ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଏବେ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ରଖାଯାଇଛି। ବୈଠକରେ ସମସ୍ତ ଏସିପି ମାନଙ୍କୁ କିଛି ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବ। ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ବେଆଇନ ଭାବରେ କିମ୍ବା ବିନା ଲାଇସେନ୍ସରେ କେହି ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ରେଡ୍ ଜୋନ୍ରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଦେଖାଗଲେ ଡାଉନ୍ କରିଦେବ ପୋଲିସ। ଅର୍ଥାତ୍ ଟିକିଏ ବି ସନ୍ଦେହ ହେଲେ ଡ୍ରୋନ୍ ତଳକୁ ଖସାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 4 ଦିନ ଯାଏଁ ତାତିରୁ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। ଆହୁରି 5 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ବଢ଼ିବ ତାପମାତ୍ରା। ମେ 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଏବଂ ଗୁଳିଗୁଳି ଜାରି ରହିବ। ଏନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଇଏମ୍ଡି ଶନିବାର ଦିନ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ମେ 10 ତାରିଖରେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ ଏବଂ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଛି ତାପମାତ୍ରା। ମେ 11 ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିଠାରୁ 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ ଏବଂ ଯାଜପୁର ପାଇଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଫେରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମେ 11 ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବୌଦ୍ଧ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର। ମେ 12 ତାରିଖରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବୌଦ୍ଧ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା। ମେ 13 ତାରିଖରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବୌଦ୍ଧ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର। ମେ 14 ତାରିଖରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବୌଦ୍ଧ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କଳାହାଣ୍ଡି, ଅନୁଗୁଳ, ନୟାଗଡ଼ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର। ସେହିପରି ଆସନ୍ତା 4 ରୁ 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା 3 ରୁ 5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେବେ ବିରାଟ କୋହଲି। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ବିରାଟ କୋହଲି ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସେ ବିସିସିଆଇକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ସେ ସାମିଲ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କମ୍ ଦେଖାଦେଇଛି। ବୋର୍ଡର ଜଣେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ କୋହଲିଙ୍କୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପୁନର୍ବିଚାର କରିବାକୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଯେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଦଳ ଘୋଷଣା ସମୟରେ କୋହଲି ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ପର୍କରେ କଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ବିରାଟଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ହିଟମ୍ୟାନ ରୋହିତ ଶର୍ମା ମେ 7ରେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରି ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଅବସର ନେଇ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଦିନିକିଆ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ଜାରି ରଖିବେ। ଗତ ବର୍ଷ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜରେ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ପରେ 38 ବର୍ଷୀୟ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଟି20 ଫର୍ମାଟରୁ ଅବସର ନେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାକିସ୍ତାନରେ ତୈଳ ସଙ୍କଟ 48 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ବନ୍ଦ। ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ପିଓକରେ ଥିବା 9ଟି ଆତଙ୍କବାଦୀ କ୍ୟାମ୍ପ ନଷ୍ଟ ହେବା ସହ ଅନେକ ନିହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହାର ପ୍ରତିଜବାବରେ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ଉପରେ ଲଗାତାର ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣ କରିଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ସମସ୍ତ ଆକ୍ରମଣକୁ ବିଫଳ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛି। ଭାରତ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଚାଲିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ପାକିସ୍ତାନର ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ସହର ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ପାକିସ୍ତାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନ୍ଧନ ଅଭାବ ଥିବାରୁ ଆଗାମୀ 48 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଏହାର ରାଜଧାନୀ ଇସଲାମାବାଦରେ ଡିଜେଲ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆଇଏମ୍ଏଫର ସହାୟତା। ଯୁଦ୍ଧରେ ମାତିଥିବା ପାକିସ୍ତାନକୁ $1 ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ଋଣ ଆକାରରେ ଦେବା ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି ଆଇଏମ୍ଏଫ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଭାରତ ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଇଏମ୍ଏଫ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ହେଲେ କାଙ୍ଗାଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେଇ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛି ଆଇଏମ୍ଏଫ। ପାକିସ୍ତାନକୁ ଋଣ ଦେବା ଏକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ୟମ ବୋଲି ଭାରତ ବାରମ୍ବାର କହି ଆସୁଛି। ସେହିପରି ଆଇଏମ୍ଏଫ ନିକଟରେ ପାକିସ୍ତାନର ଖରାପ ରେକର୍ଡକୁ ନେଇ ଭାରତର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରି କହିଛି, ଯଦି ଏହାକୁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ ତେବେ ଏହାର ଅପବ୍ୟବହାର ହେବ। 1999 ମସିହାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଗତ 36 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ 28 ବର୍ଷ ଧରି ଲଗାତାର ଆଇଏମ୍ଏଫ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରି ଆସୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାକିସ୍ତାନ ଫାଇଟର ଜେଟ୍କୁ ଖସାଇଲା ଭାରତ। ଭାରତ ଶ୍ରୀନଗର ଏୟାରବେସ୍ରୁ ଶନିବାର ସକାଳେ ମିସାଇଲ ଜରିଆରେ ପାକିସ୍ତାନ ବାୟୁସେନାର 2ଟି ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନକୁ ଖସାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଶନିବାର ସକାଳେ ଭାରତୀୟ ସେନା ଏହି ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିବା ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଶ୍ରୀନଗର ଲସଜାନ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ପାକିସ୍ତାନୀ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନକୁ ଖସାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ତର କାଶ୍ମୀରରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିମାନକୁ ଖସାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଭାରତ ଶନିବାର ସକାଳେ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, ଯାହା ଇସଲାମାବାଦ, ଲାହୋର ଏବଂ ରାବଲପିଣ୍ଡି ସହରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତ ପାକ୍ ଉତ୍ତେଜନା ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଆଇପିଏସ୍ଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ପାକ୍ ସେନା ଆକ୍ରମଣର ମୁହଁତୋଡ଼ ଜବାବ ଦେଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଯବାନ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତିକୁ ନଜରରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସରଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏପରିକି ମୁଖ୍ୟାଳୟ ନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଛୁଟିରେ ଥିଲେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଟ୍ରେନିଂରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କୁ ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚିଠି କରାଯିବା ସହିତ କୌଣସି ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଛୁଟି ନ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି।